боби сеюм. тарҳи як беморӣ. ғарбзадагӣ мегӯем ҳамчун вабозадагӣ ва агар ба мазоқ хушоянд нест, бигӯем ҳамчун гармозадагӣ ё сармозадагӣ, аммо на дасти кам чизе аст дар ҳудуди офатзадагӣ. дидаед ки гандумро чӣ тавр мепӯсонанд, дар ҳоле ки аз дарун пӯсти солим барҷост, аммо фақат пӯст аст, айнан ҳамон пӯсте ки аз парвонаи бар дарахте монда. дар ҳар сурат сухан аз як ориза, беморӣ аст, беморие ки аз берун омада ва дар муҳите омада барои беморӣ рушд карда. мушаххасоти ин дардро биҷӯем ва иллат ё иллатҳояшро ва агар даст дод роҳи илоҷашро. ин ғарбзадагӣ ду сар дорад, яке ғарб ва дигаре мо ки ғарбзадаем. мо яъне гӯшае аз шарқ ва ба ҷои ин ду сар бигзорем ду қутб ё ду ниҳоят, чун сухан дасти кам ҳадди ақал аз ду интиҳои як мизон аст, агар на аз ду сари олам. ба ҷои ғарб бигзорем дар ҳудуди тамоми урупо ва русияи шӯравӣ ва тамоми амрикои шимолӣ, ё бигзорем мамолики мутараққӣ рушд карда ё мамолики санъатӣ яъне саноатӣ, ё ҳамаи кишварҳое ки қодиранд ба кӯмаки мошин маводи хомро ба сурати печидатаре мураккабтаре дароваранд ва ҳамчунон колое ба бозор арза кунанд ва ин маводи хом фақат санги оҳан нест, ё нафт, ё руда, ё панба ва канаф. асотир ҳам ҳаст, усули ақоид ҳам ҳаст, мусиқӣ ҳам ҳаст, аволими улувӣ, олами боло ҳам ҳаст. ва ба ҷои мо ки ҷузве аз қутби дигарем, осиё ва африқо, ё бигзорем мамолики ақибмонда ё мамолики дар ҳоли рушд ё мамолики ғайрисанъатӣ ё маҷмӯаи кишварҳое ки масрафкунандаи маснуоти ғарбиҳо ҳастем, маснуоте ки маводи хомашон ҳамонҳо ки баршумурдам аз ҳамин сӯи олам рафта, яъне аз мамолики дар ҳоли рушд. нафт аз соҳилҳои халиҷ, канаф ва адвия дорҳо аз ҳинд, ҷаз мусиқӣ аз африқо, абрешим ва тарёк аз чин, мардумшиносӣ аз ҷазираҳои уқёнусия, ҷомеашиносӣ аз африқо ва ин дутои охир аз амрикои ҷанубӣ ва он ҳам аз қабоили ортик ва анко ки аксара қурбонии вуруди масеҳият шуданд. дар ҳар сурат ҳар чизе аз ҷое ва мо дар ин миёнаем. бо ин дастаи ахир бештар нуқоти иштирок дорем то ҳудуди имтиёз ва тафриқ. дар ҳудуди ин авроқ нест ки барои ин ду қутб ё ин ду ниҳоят таърифе аз назари иқтисод ё сиёсат ё ҷомеашиносӣ ё равоншиносӣ ё тамаддун бидиҳад. коре аст дақиқ ва дар ҳадди аҳли назар. аммо хоҳед дид ки ба ҳар сахтӣ ва душворӣ шуда бошад ҳам гоҳ ба гоҳ аз куллиёте дар ҳамаи ин заминаҳо мадад хоҳем гирифт. танҳо нуктае ки метавон ҳамин ҷо овард ин аст ки ба ин тариқ шарқ ва ғарб дар назари ман дигар ду мафҳуми ҷуғрофиёӣ нест. барои як урупоӣ ё амрикоӣ ғарб яъне урупо ва амрико ва шарқ яъне русияи шӯравӣ собиқ ва чин ва мамолики шарқи урупо. аммо барои ман ғарб ва шарқ на маънои сиёсӣ дорад ва на маънои ҷуғрофиёӣ, балки ду мафҳуми иқтисодӣ аст. ғарб яъне мамолики сер ва шарқ яъне мамолики гурусна. барои ман давлати африқои ҷанубӣ ҳам тиккае аз ғарб аст, гарчи дар охири ҷануби африқо аст ва аглаб мамолики амрикои лотинӣ ҷузви шарқанд, агарчи он тарафи кураи арзанд. ба ҳар сурат дуруст аст ки мушаххасоти дақиқи як зилзиларо бояд аз зилзиласанҷи донишгоҳ пурсид, аммо беш аз ин ки зилзиласанҷ чизеро забт кунад, аспи деҳқон гарчи нонаҷиб ҳам бошад, гурехтааст ва сар ба биёбони амн гузошта ва соҳиби ин қалам мехоҳад дасти кам бо шомияе тезтар аз саги чӯпон ва диде дурбинтар аз каллоғе чизеро бубинад ки дигарон ба айни ғамз бо чашмпӯшӣ аз он даргузаштанд ё дар арза карданаш суде барои дунё ва охирати хеш надиданд. пас мамолики дасти аввалро бо ин мушаххасоти куллӣ ва дарҳам таъриф мекунем. муздгирон, маргумир андак, зиндузои кам, хадамоти иҷтимоӣ мураттаб,
کفافی مواد غذایی، دست کم 3000 کالری در روز، درآمدی سرانه بیش از 3000 تومان در سال. این مبلغ‌ها و دیگر ارقامی که بعداً خواهد آمد مربوط به 48 سال پیش است. آب و رنگ دموکراسی با میراث از انقلاب فرانسه. ممالک دست دوم را با این مشخصات با جمع و پخش کردن مرتب، مزد ارزان، مرگ و میر فراوان، زندوزای فراوانتر، خدمات اجتماعی هیچ یا به صورت ادایی، فقر غذایی، اندک بالاتر از 1000 کالری در روز، درآمد کمتر از 500 تومان در سال، بخبر از دموکراسی با میراث از صدر اول استعمار. واضح است که ما از این دسته دومیم، از دسته ممالک گرسنه و دسته اول همه ممالک سیرند. به تعبیر خوزه د کاسترا، مبارزی سرسخت با گرسنگی و کتاب جغرافیای گرسنگی او می‌بیند که میان این دو نهایت و تنها فاصله است عظیم، بلکه به قول آقای تیورمند گودال عمق است پرنشنیدنی که روز به روز عمیق‌تر و کشاده‌تر می‌گردد، به طریقی که ثروت و فقر، قدرت و ناتوانی، علم و جهل، آبادانی و ویرانی، تمدن و توحش یعنی وحشانیت در دنیا قطبی شده است. یعنی یک قطب در اختیار سیران و ثروتمندان و مقتدران و سازندگان و صادرکنندگان و وارد کنندگان، ضربان تکامل در آن سوی عالم بالا رفتگان و نبض رکود عقب ماندگی در این عصر عالم یعنی رو به فرو مردن است. اختلاف نیست تنها ناشی از بعد زمان و مکان یا از نظر کمیت سنجیدنی، یک اختلاف کیفی است. دو قطب متباعد، دور از هم و دوریگزین از هم در آن سوی عالمی که دیگر از تحرک خود به وحشت افتاده است و در این سو عالم ما که مجرای برای رهبری تحرک های پراکنده خود نیافته که به حرز آب می روند یعنی بر هدر می روند و هر یک از این دو عالم در جهت پوینده اند. اقتباس بود از کتاب جهان میان ترس و امید اثر تیورمنده، ترجمه خلیل ملکی، چاپ تهران 1339. بدین طریق دیگر آن زمان گذشته است که دنیا را به دو بلاک تقسیم کردیم، به دو بلاک شرق و غرب یا کمونیست و غیر کمونیست. و اگرچه هنوز ماده اول قانون اساسی اغلب حکومت‌های جهان همین خررنگ کنی یعنی ظاهر پرستی قرن 20 است، اما نیرنگی که امریکا و روسیه شوروی دو سردمدار بیشک و شبهه آن دو بلاک در قضیه کانال سوئیس و کوبا با هم زدند، نشان داد که اربابان دو دهه مجاور یعنی همسایه براحتی با هم سر یک میز می نشینند و در دنبالش قرارداد منع آزمایش های اتمی و دیگر مسئله ها. به این صورت دیگر زمان ما علاوه بر آن که زمانه مقابلت طبقات فقیر و غنی در داخل مرزها نیست، با زمانه انقلاب های ملی زمانه مقابله مکتب های ایزم ها و ایدئولوژی ها هم نیست. زیر جولی هر بلوای یا تبدلات یا شورش در زامبیا یا سوریه یا اوروگوئه را باید دید که تفتیه کدام کمپین استعمار طلب و داوطلب پشتیبان او نهفته است. دیگر جنگ های محلی زمانه ما را هم نمی شود جنگ عقاید مختلف نامید، حتی بظاهر. امروزها هر بچه مکتبی نه تنها زیر جول جنگ دومی بین المللی توسعه طلبی صنایع مکانیزه طرفین دعوا را می‌بیند، بلکه حتی در ماجرای کوبا و کانگو و کانال سوئیس یا الجزایر نیز به ترتیب دعوای شکر و الماس و نفت را می‌نگرد، یا در خونریزی قبریس و زامبیا و ویتنام به دست آوردن سری پول را برای حفاظت راه‌های تجارت که تعیین کننده دست اولی سیاست دولت هاست. زمانه ما دیگر آن زمانه نیست که در غرب مردم را از کمونیسم می‌ترساندند و در شرق از بورژوازیه و لیبرالیسم. حالا دیگر حتی شاهان ممالک در ظاهر می توانند انقلابی باشند و حرفای بودار بزنند و خروشچوف رهبر همان وقته شوروی سابق می تواند از امریکا گندم بخرد،
اکنون همه آن ازمها در ناخنک و ایدئولوژیها راههای به عرش اعلای مکانیزم و ماشینی شدند. جالبترین واقعه در این زمینه انحرافی است که قطب‌نمای سیاسی چپروها و چپنماهای سراسر عالم به سوی شرق دور پیدا کرده و درست نرود درجه از سمت مسکو به سمت پکین پیچیدند. چرا که دیگر روسیه شوروی رهبر انقلاب جهانی نیست، بلکه بر سر میز صاحبان موشک اتمی از حریفان دست اول است و میان کاخ کرملین مسکو و کاخ سفید واشنگتن رابطه تلگرافی مستقیم دایر گشته است. به علامت این که دیگر حتی به واسطه انگلیس در این میان احتیاج نیست. این را که خطر روسیه شوروی کم شده است حتی زمدادداران مملکت ما فهمیدند. چراگاهی که روسیه شوروی در آن میچرید باقی مانده سفره نکبت جنگ اول بین المللی بود. حالا دوره استالین زدایی است و رادیوی مسکو تایید کننده رفراندوم 6 بهمن انقلاب اصلاحات اجتماعی ظاهری شاه ایران در سال 1341 هجری 1963 میلادی از آب در آمده است. به هر صورت می‌بینیم که اکنون چنین کمونیست جای روسیه شوروی را گرفته. چرا این طور شد؟ زیرا درست همچون روسیه سال 1930 همه گرسنگان جهان را به امید درستی بهشت فردا به اتحاد می‌خواند و اگر روسیه در آن سالها 100 میلیون جمعیت داشت، چین اکنون 750 میلیون جمعیت دارد، حالا بیش از 1 میلیارد. درست است که ما اکنون نیز به قول مارکس دو دنیا داریم در حال جدال، اما این دو دنیا حدود بس وسیع‌تر از زمان او را یافته است و آن جدال مشخصات بس مرکب‌تر از جدال کارگر و کارفرما. دنیای ما دنیای مقابله فقرا و ثروتمندان است و آن هم در عرصه پهناور جهان. روزگار ما روزگار دو دنیاست، یکی در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین و دیگر در جهت مصرف کردن، یعنی استفاده کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن. یکی سازنده و دیگر مصرف کننده است و صحنه این جدال بازار سراسر دنیا و سلاح‌هایش. علاوه بر تانک و توپ و بمب افکن و موشک انداز که خود ساخته های آن دنیای غرب است، یونسکو، سازمان ملل و دیگر مؤسسات بین المللی که ظاهرا همگانی و دنیایی می باشند، اما در واقع امر فند و فریب غربی هاست که در لباس تازه به استعمار آن دنیای دوم برود، به امریکای جنوبی، به آسیا، به افریقا و غیره. اساس غرب زدگی همه ملت غیر غربی در همین جاست. بحث از انکار ماشین است یا دست کشیدن از آن، چنان که طرفداران دانشمند با نام اونوی در اوایل قرن 19 میلادی گمان میکردند، هرگز این طور نیست. دنیاگیر شدن ماشین جبر تاریخ است و بحث در طرز برخوردار هاست با ماشین و تکنولوژی. بحث در این است که ما ملل در حال رشد، مردم ممالک دسته دوم که دیدیم سازنده ماشین نیستیم، اما به جبر اقتصاد و سیاست و آن مقابله دنیای فقیر و ثروت بایست مصرف کنندگان نجیب و سربراه باشیم در ناخنک برای ساخته های صنعت غرب. با دستی بالا تامین کنندگان باشیم، قانع و تسلیم و ارزان مزد بر آنچه از غرب می آید و تنها همین یک مستلزم آن است که خود را به انگاره ماشین درآوریم و حکومت‌هایمان را و فرهنگ‌هایمان را و زندگی روزانه‌مان را و همه چیزمان به قد و قامت ماشین باید مناسب باشد. اگر آن که ماشین را می سازد به دنبال تحول تدریجی 200-300 ساله کم کم با این خدای جدید و بهشت و دوزخش خو کرده، کویتی که دیروز به ماشین دست یافته، کانگوی که با من ایرانی چی میگویم؟ به چی ضرورت میخواهم از این گودالی یا خود چاه تاریخی 300 سال بپریم، دیگران را رها کنیم و به خودمان بپردازیم؟
حرف اصلی این دفتر در این است که ما نتوانستیم شخصیت فرهنگی تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبریش حفظ کنیم، بلکه مزمحل یا خود نابود شده ایم. حرف در این است که ما نتوانستیم موقعیت سنجیده و حساب شده در قبال این هیولای قرون جدید بگیریم. حرف در این است که ما تا وقت ماهیت و اساس فلسفه تمدن غرب را در نیافتیم و تنها به صورت و ظاهر به غرب تقلید می‌ورزیم با مصرف کردن ماشین هایش. درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چی بر سرش آمد. اگر آن ماشین را می سازد، اکنون خود فریادش بلند است و خفکان فشار را حس می کند. ما حتی از این که همچون برده و خادم ماشین در آمده ایم، نالک آن طرف حتی پوز هم می دهیم، یعنی فرق فروشی می کنیم. به هر جهت ما 200 سال است که مثل زاغ تقلید کبک می کنیم و از این همه که برشمردیم یک خلاصه برمی آید. ما تا وقتی که تنها مصرف کننده ایم، تا وقتی که خودمان ماشین را نساخته ایم، غرب زده ایم. و عجابت کار این است که وقتی هم ماشین را ساختیم، خود ماشین زده خواهیم شد. درست همچون غرب که فریادش از خونسردی تکنولوژی و ماشین به آسمان پیچیده. بگذاریم از این که ما حتی ارزه همت آن را نداشتیم که همچون یابانیا باشیم که 100 سال پیش به شناخت ماشین دست زد و چون در ماشین زدگی با غرب دعوای رقابت کرد و تظاهرها را کوبید در سال 1905 و امریکا را در سال 1941 و پیش از آن نیز بازارش را از دستشان گرفت. عاقبت با بمب اتمی چنان کوبیدنش که بداند از پس خربوزه خوردن چی لرزه پیش می آید. و اکنون نیست که ملل آزادی در ناخنک غربی گوشه از خون یغمای بازارهای دنیا را روی متاعهایش گستردند. به این دلیل است که در تمام صنایع یابانیا سرمایه گذاری کردند و نیز به این قصد است که جبران کرده باشند مخارج نظامی حفاظت آن جزیره ها را که مردمشان از پس جنگ جهانی دوم سر عقل آمدند. در مورد تسلیحات و قشون و دستبندی های نظامی از بیخ و بنیاد شدند و شاید نیز به این علت که فرد ساده امریکایی می خواهد جبران کرده باشد آن ناراحتی وجدان را که موجب جنونی خلبان آن هواپیمای جهنمی شد که داستان عاد و سمود را که هیروشیما و ناگازاکی تجدید کرد. بده یا خود قرضهای دیگر هم داریم و آن این است که غرب از وقت ما را از ساحل شرقی بحر میان زمین تا هند شرق خواند که از خواب زمستانه عصر میانگی برخاست و به جستجوی آفتاب و ادویه یعنی دارووار و ابریشم و دیگر متاعها. نخست در نمود زیارت کنندگان مکانهای مقدس مسیحی به شرق آمد، به بیت اللحم و ناصریه و غیره و بعد در نبرد صلیبیان و بعد در کسوت بازرگانان و بعد در پناه توپ کشتی های پر از متاع خود و بعد به نام مبلغ مسیحیت و در نهایت به نام مدنیت و تمدن و این آخری واقعا نام بود از آسمان افتاده. آخر استعمار هم از ریشه عمران است و آن که عمران میکند ناچار با مدنیت سر و کار دارد. جالب این است که از میان همه سرزمین هایی که زیر چکمه یا خود موزه این حضرت در ناخنک تحت قاپ و به اجبار یک جای نشین شدند، افریقا پذیراتر بود و امید بخشتر. و میدانید چرا؟ چون علاوه بر مواد خامی که داشت، طلا، الماس، مس، عاج و غیره، بومیانش بر زمینه هیچ سنت شهرنشینی با دین گسترده قدم نمی زدند. هر قبیله برای خودش خدای داشت و رئیس و آداب و زبان و همه پراکنده و ناچار سلطه پذیر گردیدند و مهمتر از همه این که تمام بومیان افریقا لخت یعنی برهنه می گشتند، زیرا در آن گرما لباس نمی توان پوشید. و آقای استملی جهانگرد همچون انسان دوست انگلیسی وقتی به این بشارتی در ناخنک اخیر از کنگو به وطنش برگشت، در منچستر جشنها گرفتند و دعاها کردند.
آخر سال 3 متر پارچه برای نفر یک پیراهن که زنان و مردان کانگو بپوشند و متمدن در ناخنک بشوند و در مراسم کلیسایی شرکت کنند مساوی می شود با سال 320 میلیون یارد پارچه کارخانه منچستر و می دانیم که سران استعمار مبالغ مسیحیت نیز بودند و کنار هر نمایندگی تجارتی در سراسر عالم یک کلیسا هم می ساختند و مردم بومی را با مکر و حیل با حضور در آن می خواندند. اکنون با برچیده شدن بساط استعمار از آن جاها هر نمایندگی تجارتی که تخته یا خود بسته می شود در یک کلیسا هم بسته می گردد. پذیراتر و امیدبخشتر بودن افریقا برای آن حضرت به این سبب هم بود که بومیان افریقا خود مواد خام بودند برای هر نوع آزمایشگاه غربی تا مردم شناسی و جامعه شناسی و نژاد شناسی و زبان شناسی و هزاران فلان شناسی دیگر. در زمینه تجربه های افریقایی و استرالیایی همه آماده گردید و استادان کمبریج و سوربن و لیدن با همین فلان شناسی ها به کرسی های خود مستقر شدند و آن سوی سکه های شهرنشین ها خودشان را در بدویت افریقایی دیدند. ما شرقی های خاور میانه نه چنان پذیرا بودیم و نه چنین امید بخش. چرا؟ اگر بخواهیم خودمانی تر باشیم، یعنی از خودمانی تر حرف بزنیم، باید بپرسیم چرا ما شرقی های مسلمان پذیرا نبودیم؟ میبینید که جواب در خود سوال مندرج است، زیرا در درون کلیت اسلامی خود ظاهراً شیبه یا خود چیز قابل مطالعه نبودی. به همین علت بود که غرب در برخورد با ما نه تنها با این کلیات اسلامی در افتاد، بلکه در اختلاف انداختن میان ما و عثمانی ها، در تشویق از بهاییگری در میانه های حکمرانی قاجار، در تحقیر عثمانی ها پس از جنگ اول بین المللی و دستی آخر در مقابله با روحانیت شیعی در بلوای مشروعیت به بعد، بلکه غرب کوشید تا آن وحدت تجزیه شده از درون را که فقط در ظاهر عمومیت داشت هرچی زودتر از هم بدرد و ما را نیز همچون بومیان افریقا نخست تبدیل به مواد خام کند و پس از آن آزمایشگاه ها ببرد. این طور بود که در فهرست همه دایره المعارف هایی که غربی ها نوشتند مهمترینش دایره المعارف اسلامی است. ما خودمان هنوز در خوابیم، ولی غربی ما را در این دایره المعارف به آزمایش برده است. آخر هند نیز جای در حدود افریقا بود با آن تبلبنسسین به بلا یا مصیبت پیری و پراکندگی نژادها و مذهبها. امریکای جنوبی هم که یکسر از دم شهر اسپانیا ها مسیحی شد و اقیانوسیه هم که خود مجمع الجزایر بود، یعنی بهترین حوزه ایجاد اختلافات ها. فقط ما بودیم که در صورت و نیز در حقیقت کلیت اسلامی تنها صد یعنی مانع بودیم در مقابل گسترش یعنی استعمار مسیحیت تمدن اروپایی، یعنی در مقابل بازاریابی صنعت غرب توپ عثمانی که در قرن 19 میلادی پشت دروازه های وین یعنی ایتالیا متوقف شد. پایان واقعه بود که در سال 732 میلادی در اسپانیا در اندلس شروع شده بود. ازا اشاره میکنیم به شکست عبدالرحمن اموی، سرسلسله خلافات اسلامی اندلس در مقابل شارل مارتل، سردار فرانسوی در پارتیه و متوقف شدن گسترش خلافت اسلامی غربی در آغاز قرن 8 میلادی. و یادتان باشد که این مارتل امروز اسم یک کنیک معروف است. انجام ایضاح: این 12 قرن کشمکش و رقابت شرق را با غرب چی بدانیم اگر کشمکش اسلام و مسیحیت ندانیم؟ به هر صورت اکنون در این دوران که ما بر سر میبریم، من آسیایی بازمانده آن کلیت اسلامی درست به اندازه آن افریقایی یا استرالیایی بازمانده بدویت و توحش هر دو یکسان و به یک اندازه درست همان قدر قابل قبول برای ملل متمدنی در ناخنک غرب و در سازندگان ماشینیم که به موزه نشینی قناعت کنیم.
به این که فقط چیزی باشیم و شیء باشیم قابل مطالعه در موزه یا آزمایشگاه نه بیش از این. مبادا در این ماده خام دست ببری. اکنون دیگر بحث از این نیست که نفت خوزستان را خام می‌خواهند یا مال قطر را یا الماس کاتانکا را نتراشیده یا سنگ گرانیت کرمان را نیالوده، بلکه بحث در این است که من آسیایی و افریقایی باید حتی ادبم را و فرهنگم را و موسیقیم را و مذهبم را و همه چیز دیگرم را درست همچون عتیقه از زیر خاک در آمده و دست نخورده حفظ کنم تا حضرت در ناخنک بیایند و بکاوند و بروند و پشت موزه ها بگذارند که بله این همه یک بدویت دیگر در ناخنک. پس از این مقدمات اجازه بدهید که اکنون به عنوان یک شرق پای در سنت و شایق به پریش 200-300 سال و مجبور به جبران این همه درماندگی و ماندگی و نشسته بر زمینه آن کلیت تجزیه شده اسلامی غرب زدگی را چنین تعبیر کنم: مجموعه عوارضی که در زندگی و فرهنگ و تمدن و روش اندیشه مردمان نقطه از عالم حادث شده است و آن هم به هیچ سنت به عنوان تکیهگاه و به هیچ ادامه در تاریخ و به هیچ درجه تحول یابنده، بلکه فقط به عنوان سوغات ماشین و روشن است اگر پس از این تعبیر گفته شود که ما یکی از این مردمانیم. چون بحث این دفتر به طریق اولی به حول و هوش اقلیمی و زبانی و سنتی و مذهبی نویسنده‌اش تعلق می‌یابد، روشن‌تر است اگر بگوییم که ما وقت ماشین را داشتیم، یعنی ساختیم، دیگر نیاز به سوغات آن نیست تا به مقدمات و مقارناتش یعنی نزدیکانش باشد. پس غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که هنوز به ماشین دست نیافتیم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمیدانیم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به مقدمات ماشین یعنی به علوم جدید و تکنولوژی آشنا نشده ایم. غرب زدگی مشخصه دوران از تاریخ ماست که به جبر بازار و اقتصاد و رفت و آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم. این دوران چگونه پیش آمد؟ چی شد که در انصراف کامل ما از تحول و تکامل ماشین دیگران ساختند و پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقت بیدار شدیم که هر دکل یا خود پایگاهی نفت میخه بود در این حوال یا خود منطقه فرو رفته. آره، چی شد که ما غرب زده شدیم؟ برمیگردیم به تاریخ. ادامه دارد.